ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਊਅਰ ਯੁਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖਤ ਉਹ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने देखो कल असी वैसे कहा सी कि भी हुण ये असी डिस्कशन इस टॉपिक ते क्लोज कर रहे हैं, पर अज जदों युवार शाह जी की लिखत आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकिया, क्योंकि उन्होंने जी कल भाई जान की लिखत सी उस दे विच होर वाधा किया है। और जेडे वीर भैन साडे सिख कौम के खास तौर पर जेडे इस सारे फिनोमिना नूं समझना चाहते हैं, पाकिस्तान के वीर भैन तो ऑलरेडी बहुत सारे जानते हैं, उन्होंने भी ज्ञात लई। सो मैं अज जो कल का ही लाया बयान अज तोड़ रहे हैं, पर यह फाइनल है कि असी उन्होंने लिखत है जिहदे उन्होंने ये कहा कि थैंक यू फॉर योर एक्सीलेंट प्रोग्राम ऑन रीजनल एंड ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स विच कंसर्नस ऑल ऑफ अस विद रिगार्ड टू US मिलिटरी बेसिस इन पाकिस्तान। They were absolutely vital for US war plan which were approved by UN Security Council. Here are some details people may not know. उन्होंने कहा कि भी ये जी वॉर प्लान सी US की ज़ाहिर है UN सिक्योरिटी कौंसल की बैकिंग सी कि उन्होंने लिए किन्ने अहम सी जेडे अड्डे पाकिस्तान ने उस वेले मुशर्रफ के दी प्रेजिडेंसी के वेले उन्होंने दिते। नंबर 1, India tried to isolate Pakistan, offered bases to USA. That was rejected as India was far from Afghanistan, obviously didn't have a border with Afghanistan. कि इंडिया तो पहले ही पाकिस्तान नूं खुंजे लाना चाहता है, उन्होंने ऑफर किया, पर क्योंकि इंडिया का बॉर्डर नहीं लगता अफगानिस्तान नाल, इसलिए अमरीका ने रिजेक्ट किया। ईरान दो होस्टाइल टू US सिंस खमीनीज रेवोल्यूशन ऑफर्ड बेसिस टू USA, दैट वाज आल्सो रिजेक्टेड इवन दो Iran borders Afghanistan. However, the US accepted Iran's second offer to rescue US pilots if they bailed out in emergency over the inaccessible mountainous region. कि ईरान ने ऑफर किया है, हालांकि ईरान का बॉर्डर लगता अफगानिस्तान नाल, पर क्योंकि ऑलरेडी हॉस्टिलिटी भी सी, अमरीका ने जिहड़ा है वो एक्सैप्ट नहीं किया। पर सैकेंड ऑफर सी कि जे तुहाडे कोई पायलट या दूजे फस जाण माउंटेनस पहाड़ी एरिया तो असीं मदद करांगे, वो अमरीका ने मान लिया। Pakistan's offer was accepted as it had a long border with Afghanistan and US and Pakistan were old allies. Pakistan gave 3 forward bases. उन्होंने कहा पाकिस्तान की ऑफर में इसलिए मन्निया कि पुराने साथी भी सी और लंबा बॉर्डर पाकिस्तान का लगता है। हुण 3 बॉर्डर्स की जी उन्होंने डिटेल दी है वो दिलचस्प है, उदों ना आए सी, फिर बाद बहुते नहीं। शमसी where UAE's Sheikh Mohammed bin Zayed, a keen falconer, had built a 6,500 feet runway to give him access to nearby hunting grounds. उन्हें जड़े UAE दे शेख मोहम्मद बिन जायद ने इन्होंने ऑलरेडी शमसी जड़ा रनवे 6,500 फुट जड़ा वो सी, क्योंकि ये जड़े ने उत्थे जाते रहे, क्योंकि इन्हों वो शौक है जिमें साडे भी बाज छड़ देना और शिकार पंछियों का फैलकॉनरी उन्होंने कहते हैं कि उस दे फैलकॉनर ने शौकीन ने उस दे हंटिंग दे। फिर ये दूसरा जड़ा दलबंदीन 45 माइल साउथ ऑफ अफगान बॉर्डर, इसका बहुता उन्होंने भी जिक्र डिटेल नहीं दी। जैकबाबाद साउथ वैस्ट ऑफ कंधार तालिबान स्ट्रॉन्ग होल्ड दो पसनी वॉज आल्सो यूज्ड इनिशियली। पसनी का नाम मेरे माइंड से मैं मैंशन भी किया है, इनू तुसी चौथा कह सकते हो। वंस इन ए वाइल पसनी भी यूज़ किया है, पर जैकबाबाद भी पहले दिन जाए। पाकिस्तान आर्मी प्रोवाइडेड फुल सिक्योरिटी by securing a 10-mile perimeter around these bases. The US and NATO used them round the clock for military deployment to Afghanistan as forward arming and refueling points and for combat search and rescue missions. ये उन्होंने डिटेल दी है कि किमें अमरीका ने और NATO ने 24 घंटे राउंड द क्लॉक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी अफगानिस्तान करन लई, उत्थों रीफ्यूलिंग दे लई भी, और कंबैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन जिहड़े ज़ाहिर है कंबैटिव पार्ट होंगे। पाकिस्तान आल्सो प्रोवाइडेड इट्स एयर स्पेस फॉर मैसिव US NATO एयर ऑपरेशन एंड कराची पोर्ट फॉर अनलोडिंग US मिलिट्री कंटेनर्स which were then trucked to Afghanistan. Over 1 million containers were transported to
and from Afghanistan to sustain the 20-year longest war in US history. ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ ਉੱਥੋਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਚਮਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਸ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ. There were expected accidents, among them a US KC-135 refueling aircraft crashed at Shamsi during night operations. All 9 servicemen were killed. ਕਿ ਜਿਵੇਂ expected ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਸਹੈਪ ਵੀ ਹੋਇਆ. All this brought massive Afghan Taliban retribution against Pakistan, which was exploited by India's state-sponsored terrorism. Over 70,000 men, women and children were killed, 130 billion in economic losses. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਔਰ 70,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਨ ਵਿਮਨ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਸ ਹੋਇਆ. ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Oman's ruler Sultan Qaboos bin Sayyid gave permission to the US to use Masira, a 40-mile long island 15 miles from Oman coast. The US used it for massive staging hub for Afghan war, but it took 4 to 5 hours flying time to reach targets in Afghanistan. Therefore, Pakistan's forward bases were imperative for US and NATO. ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ. ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਦਾ 4-5 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ. It was also from Masira on April 24, 1980 that elite US Delta Assault Force launched an attack to rescue American diplomats held hostage in Iran. ਇਹ ਹੁਣ 1980 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ. At the refueling site, US helicopters collided with C-130 aircraft in an unexpected sandstorm, ending in disaster. The 444 days hostage crisis ended President Carter's presidency. दूसरी टर्म नहीं सी बनया. With greatest respect and admiration. So ਯਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ. ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਲੋਕ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਨੇ. ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੋਏ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਧਨ ਜਨਣੀ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦਿਦਾਰ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਸੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ ਤੇਨਾ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ. ਕਿ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ. ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਜਹ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਪਈ ਮਹਤਾਰੀ. ਕਿ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਧੀ ਨੇ ਕੁਲ ਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ. ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਕੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਜੰਮੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਹੈ. ਜੈ ਨਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਸਾਧੀ ਜਨਮਤ ਕਸ ਨਾ ਮੂਹ ਅਪਰਾਧੀ. ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਜਨਮਤ ਕਸ ਨਾ ਮੂਹ ਅਪਰਾਧੀ ਰਹਾਓ. ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਤੁਕ ਹੈ. ਮੁੱਚ ਮੁੱਚ ਗਰਭ ਗਏ ਕੀਨ ਬਚਿਆ ਬੁੱਢ ਪੁਜ ਰੂਪ ਜੀਵੇ ਜਗ ਮਝਿਆ. ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਾਢ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਆ ਸੇਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸੀ ਕਿ
ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਚ ਗਰਭ ਗਏ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਕੀਨ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ, ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਆਦਮੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜੰਮਿਆ? ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਗਏ? ਬੁੱਢ ਬੁੱਝ ਰੂਪ ਜੀਵੇ, ਬੁੱਢ ਬੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਕੋੜੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਕੋੜੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਕੁਬਜ ਕਰੂਪ। ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿ ਉਹੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਉਹੀ ਨੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਕੁਬਜ ਕਰੂਪ। ਕੁਬਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ ਕਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਿੱਦਣ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁੱਬੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਬ, ਪਰ ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਪ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁੱਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਕੁਬਜ ਕਰੂਪ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਿਪ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿ ਵੀਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੈਸੇजेस ਹੋਣ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾਣ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.TV ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।